ਸਤਿਨਾਮ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। आज्ञा पई अकाल की, तभी चलायो पंथ। सब सिखण को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ। जपो खालसा तुसी जागदी जोत नो। जपो खालसा जी तुसी जागदी जोत नो। जागदी जोत बचने कलगियां वाले दे, बचने बचा वाले दे। बचने कलगियां वाले दे, बचने बचा वाले
ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ बड़े उच्चे कर्मां वाली है, भागां वाली है, जिन्होंने दो घड़ी अद्धी घड़ी साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पवित्र हजूरी दे विच कलयुग में कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपीए लाए ध्याना हरिजस कीर्तन सुनना सरवण करने का मौका प्राप्त होया। तो बेनती अरदास जी, एक तो आप बोलना नहीं, शांति बख्शनी है बच्चों को माड़ा जा परा कर दो, क्योंकि आनंद वास्ता सारी गल जाती है। किसी की सुरत लग जाती है, किसी का अभ्यास शब्द सुरत मेल हो जाता, वो जे उखड़ जाए किसी बात के उन्हें पाप नहीं है, वो पाप ही होंदा। इस करके सोचना है, बच्चों को स्कूल करके रखना है। जिन्ना समा भी आप ये हरिजस कीर्तन सुनना है, मैं उन्ना चिर हरिजस कीर्तन करूँ जिन्ना चिर साध संगत जी थोड़ा मन लग्या रहे, थोड़ा मन कागर होवे। जो थोड़ा मन घर नूं जाण लग गया, कारोबार जाण लग गया, फिर आप बंद कर देंगे। क्योंकि कीर्तन करना, गुरु महाराज की हजूरी च बैठना मैं सब तो बड़ी प्राप्ति ही एक शब्द सुरत का मिलाप करना, सुरत को गुरु ग्रंथ साहब के चरणों में ला के रखना है। ये किमें लगूगी? ये विधियां ने सारिया, जिन्हें आप बैठे ना, चलो जिहदे गोडे तुलते हैं तो कोई गल नहीं है, पर जिहदे गोडे ठीक ने, लत्तां ठीक ने, चौकड़ा मारो, चौकड़ा मार के नेत्र मिचड़ो, नेत्र मिच के नेत्रां ध्यान ये साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज के चरणों में लाना। क्योंकि आप पहला बचन किया ना, बाणी गुरु, गुरु है बाणी, बिच बाणी अंबर सारे, गुरबाणी कहे सेवक जन माने, प्रतख गुरु सारे। ये बाणी गुरु है, बाणी अटल परमात्मा परमेश्वर का रूप है शब्द। तो ये दर्शन करने ने भाई, जिहड़ी धारना बोलनी है ये असीं बोलते हाँ, ये बोलना असीं एक सुर तां ही छड्ड दिंदे आ। एक पासे जथा बोलूगा, दूए पासे भाई बोलणगे, तीजे पासे बीबियां बोलिया करना। इसका बहुत बड़ा फल है, बहुत बड़ा फल है। ये जो सिद्धियां धारना का कीर्तन है ना, आह कई कहते हैं जी ये बनमता सिद्धियां धारना कीर्तन होना चाहिए। नहीं, ये बाणी के विचों ही है। जिन्नियां भी धारना होंदियां ने साडियां सारियां गुरबाणी के विचों ही लगदियां ने। फिर जिन्नी भी गुरबाणी की धारना लाने, 31 रागां विच बाणी बनी है, 31 रागां दे विच बाजा, उस राग की सुर लावांगे धारना विच जिहड़े राग की बाणी होवे। फिर कच्ची किवें हो गई? नहीं, कच्ची नहीं होंदी, आपे कच्चे हो जाते हैं। शब्द नूं सुरत नूं जोड़ो, गुरु महाराज के चरणों विच सकोचो मन नूं, देखो कितनियां प्राप्तियां होणगियां। इस करके तुसीं सारे भाई बैठ के चौकड़ा मारो, नेत्रां गुरु ग्रंथ साहिब चरणों च रखो, और जिहड़े शब्द बोलांगे इनू बोलो, अपनी ही आवाज़ अपने कन्नां दे नाल सुनो, अपनी आवाज़ अपने कन्नां नाल सुनो, नेत्रां नाल गुरु के दर्शन करो, रसां नाल गुरु शब्द का अभ्यास करो। देखो फिर कितना आनंद आऊगा। वो आनंद वास्ता होंदी है जिन्होंने आनंद कहने, आनंद। बाकी नाल झूठे ने सारे, बिल्डिंगां दे, माया दे, खेतियां दे, और जिन्ने ने सारे आनंद झूठे ने। आनंद पिया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। जो सच्चा आनंद आ, सच्चा आनंद आ गुरु को शब्द के सुर का अभ्यास करके आउंदा। हुण अपना शब्द किहड़ा? कई कहते हैं जी शब्द नहीं पता, कई कहते हैं जी अंदर शब्द जड़ा, कई कहते हैं कन्न विच देना। नहीं, बिल्कुल नहीं। कन्न विच शब्द नहीं दसना, अंदर कन्ने नूं शब्द नहीं दसना। गुरु नानक पातशाह के बचन ने, जिवें मक्खण साह लवाणे ने, गुरु तेग बहादुर जी महाराज का लग्या पता, कोठे उत्ते चढ़ के कहा गुरु लाधो रे, गुरु लाधो रे कहा ना, कोठे चढ़ के कहा गुरु लाधो रे। आपां भी जिहड़ा साडे गुरु का शब्द आ, उहनूं गुरु नानक पातशाह कहंदे सैटां विच आवाज़ दो दुनिया नूं,
36 ਯੁੱਗ ਦੇਖੋ, 36 ਯੁੱਗ ਲਾਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। 36 ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਲਵੋ, ਚਾਰੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲੂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਚਾਰੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਫਲ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਦਾ, ਦੁਆਪਰ ਦਾ ਔਰ ਸਤਯੁਗ ਦਾ, ਕਲਯੁਗ ਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਡੀ ਬੜੀ ਜਾਣੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਰੀ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਬਾਈ ਭਾਈ ਬੋਲਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ ਬੋਲੂਗਾ, ਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਾ ਬੋਲੂਗਾ, ਜਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਰ ਜਿਹੜੀ ਛੱਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਸੁਰ ਅਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੂ ਭਾਈ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੋਲਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬਿਰਤੀ ਦੱਸੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਭਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੌਲ ਚੜੂਗਾ ਨਾਮ ਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਰਸ਼ ਕਰਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਭਾਈ। ਜਪੋ ਸਤਿਨਾਮ 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 ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ 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 ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਲਯੁਗ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਹਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਕਲਯੁਗ ਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਪਤਾ? 4,32,000 ਉਮਰ। ਲਿਖ ਲਓ ਭਾਵੇਂ, ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਆ 4,32,000 ਦੀ ਉਮਰ ਆ ਭਾਈ। 5,500 ਵਰਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਜਨਮ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, 8 ਦਿਨ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ, ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹਾਲ ਬਣੂਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਪਈ ਹੈ ਚੌਰੀ ਪਾਸੇ। ਭਾਈ ਨੂੰ ਭਾਈ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਬਾਪ ਪੁੱਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਵਿਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੱਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਝੂਠ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਤਲ? ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ, ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ। ਜਿਹੜੇ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਆਦ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਕਰਨ, ਅਭਿਆਸ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਕਰਨ,
ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਸੁਣਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ, ਸੁਣਿਆ 68 ਕਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਸੁਣਿਆ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਪਾਵੇ ਮਾਨ, ਸੁਣਿਆ ਲਾਗੇ ਸਹਿ ਧਿਆਨ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਬਾਕਾ ਨਾਸ। ਦੇਖੋ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਕਿ ਝੂਠ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਝੂਠੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪਾਂ ਝੂਠੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਾਣੀ ਸੱਚ ਆ, ਸਤਿਪੁਰ ਸੱਚ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਭਾਈ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਪਾਪਾਂ ਵਾਲਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਦੁੱਖੜਿਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਦੇਖ ਲੈ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਪਾਪਾਂ ਵਾਲਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਦੁੱਖੜਿਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜੂਗਾ।
नानक पातशाह के बचने पाइए। चाहे बाणी पढ़ के देख लो, चाहे बाणी सुन के देख लो, दुखों का नाश हो जाऊगा। बाणी कहीं दुख क्यों लगते हैं? जवाब सवाल सारा गुरुवार की बाणी के विच आ। कहे दुख क्यों लगते हैं? कतक कर्म कवाब ने दोसना कहूँ जोग, परमेश्वर से भुलिया व्यापक बेमुख होया राम तो लगन जन्म विजोग। जदों आपां बाणी नूं भुल जाने आ, रब तो विछड़ जाने आ, आपां की पै जाने आ? माया वाले पासे, झूठ वाले पासे, निंदे वाले पासे, चुगली वाले पासे, उत्थे फिर दुखों का कारण बन जाता। नहीं तो महाराज की बाणी कहते चाहे सुन लो चाहे पढ़ लो उन्ने महत्व आ, बल्कि सुन का कहते महत्व ज़्यादा आ। पढ़न के नाल सुन का महत्व बहुत ज़्यादा आ। जो सुनो भी और सुनो और पढ़ो, ये शर्त पर एक रखी है महाराज ने। की शर्त रखी है? बाणी सुनो, बाणी पढ़ो, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ अमल करना। अमल बहुत जरूरी है। अमल करके फिर की करना? फिर श्रद्धा रखनी। 101% पूरी विश्वास रखना महाराज से, श्रद्धा पूर्ण रखनी। तो महाराज के सारिया बीमारियों का, सारे रोगों की साध संगत की समर्था रखी हुई है। कोई रोग नहीं लगता, कुछ नहीं होता। अज आप ही भुले हुए महाराज नहीं, भुलो ना। महाराज जुड़े रहो, बाणी पढ़ो और बाणी सुनो। गुरु घर दे विच अंमृत वेले आओ, झाड़ू की सेवा करो, तपड़ा की सेवा करो, गुरु महाराज के रमालियां की सेवा करो। देखो महाराज के रमाले ने, ये वस्त्रां लै जा करो, वाहिगुरू वाहिगुरू करदे धोया करो, इन्हों प्रैस करया करो। जिवें आपां कपड़े रोज़ प्रैस करते हैं ना, साडे महाराज के भी प्रैस होने चाहिए ने। प्रैस करके रखा करो। देखो कितना आनंद आऊगा तुहानूं, कितनी शांति आऊगी, कोई भी तुहानूं रोग नहीं लगूगा। इस करके ये बाणी के ही बचन ने, अपने बचन नहीं आएंगे। तो सारिया संगतां जाप दे विच बोलना, इहदा बोलने का की महत्व आ? मैं तुहानूं माड़ा चानना पा देवां। ये सिद्धियां धारना का कीर्तन क्यों बनाया, किहने बनाया, किहने दुनिया नूं तारिया इहदे नाल? ਇਹ ਸਿੱਧਿਆ ਧਾਰਨ ਦਾ ਕੀਰਤਨ संत बाबा अतर सिंह जी होए ने मस्तवाणे वाले, संगरूर के कोले मस्तवाणा गुरुद्वारा साहब आ। उत्थे बाबा अतर सिंह जी होए ने, बड़े महात्मा करने वाले होए ने, बड़े बाणी नूं पढ़न वाले, बाणी की सेवा करने वाले होए ने। उन्होंने आकाशबाणी हुई, की हुई? अतर सिंह सिद्धिया धारना विच कीर्तन तू चालू कर, संगतां नूं एक पासे बुला, एक पासे आप बोल, एक पासे जद, एक पासे बीबियाँ। कहता फिर वह की फायदा होगा जे आप एक छिन्न एक सकिंट नूं कहते हैं साध संगत जी, एक छिन्न एक सकिंट नूं कहते हैं, आखिर झाकू नूं भी कहते हैं। जे वाहिगुरू शब्द दे विच अपनी सुरत ते शब्द का मिलाप हो गया, नेत्र मिचले, सूत्र नूं उपर चाढ़ लिया, तो चाढ़ के साध संगत जी, तो फिर सानू सब कुछ ही इतों प्राप्त हो जाना। की होगा? 1 करोड़ असमेय जग का फल। देखो कितना, 1 करोड़ असमेय जग का फल। एक सुनो महाराज से आ बचन कहते 1 करोड़ का। कहते जे तुसी ये कर लवो तो साध संगत जी बहुत बड़ा फल आ। तो फिर इस बाबा अतर सिंह जी महाराज ने इस सिद्धिया धारना विच कीर्तन किया, बाणी दे विच कीता। जे मैं तुहानूं दस्सिया जिहड़ा कीर्तन हुंदा ना साडा गुरु महाराज की बाणी विच ही हुंदा, और जिहड़ी बाणी की सुरा और जिहड़ी असी सुरा, ये उही सुर लाउने जिहड़ी 31 राग गुरु ग्रंथ साहब महाराज विच ने। गुरु ग्रंथ साहब दे विच 31 राग ने, 31 रागां विच ये वाजा बनया होया। ये साध संगत जी तो फिर वो बाणी विच ही करना कीर्तन कच्चा नहीं हुंदा। ये कच्चे आप ही हुंदे आ जिहड़े साधा नहीं रखदे आ। बाणी किते कच्ची हुई आ? नहीं, बाणी नहीं कच्ची हुई। तो इस तरह साध संगत जी फिर उन्होंने ये सिद्धिया धार का कीर्तन बाजे उपर चढ़ाया बाबा अतर सिंह महाराज ने। बड़िया संगतां नूं तारिया। जदों उन्होंने सी छड्डना सी, वो अंत के समय तो पहला उन्होंने फिर आकाशबाणी हुई भी हुण तूं कीर्तन किहनूं देवांगा पिछों, किहड़ी आत्मा ही जिहड़ी शक्ति वाली होवे, जिहड़ी भगती वाली होवे। फिर उन्होंने आकाशबाणी हुई, कहते उम्र आ छोटी छोटी, 16-16 साल के सिंह ने 2
ਰਾਲੇ ਦੀ ਟੱਕੀ ਵਿੱਚ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜਾ ਸਵਾ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਰਾਲੇ ਦੀ ਟੱਕੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਜਾ ਸਿੱਧੀਆਂ ਧਾਰਨਾ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 50 ਸਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ 10.5 ਲੱਖ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਐਡਾ ਬੜਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਤੇ, ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ। ਐਡਾ ਬੜਾ ਕੀਰਤਨ ਰਾੜੇ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਰਾੜੇ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਚੱਲੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਭਾਈ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਧੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਆ, ਚੌਕੜਾ ਮਾਰੋ, ਨੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਲੋ, ਨੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇ ਸੁਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਾਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਧਾਰਨਾ ਬੋਲਦੇ, ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ। ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਛਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਅਸਵੇ ਜਗ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲੂਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੋ ਗਈ, 1 ਮਿੰਟ ਦੀ, 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਿਆ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੂਗਾ? 60 ਕਰੋੜ। 60 ਕਰੋੜ ਅਸਮੇਤ ਜਗ ਦਾ ਫਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੋਗੇ। ਇਹ ਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਚਨ ਮੰਨਣੇ ਨੇ। ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਅਮਲ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਕਿਹੜੀ ਘਾਟ ਆ? ਅੱਜ ਅਮਲ ਦੀ ਘਾਟ ਆ। ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨੇ ਕੀ ਗੱਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੰਨੇ ਦੀ ਗੱਤ ਕਹੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਭਾਈ। ਗੱਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ। ਗੱਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ।
गत जे कोई कहे महाराज कहते गुरु महाराज की बाणी पढ़ के बाणी सुन के ਇਹਦਾ ਭਾਈ ਮੰਨਣ ਕਰਨਾ। ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਾਵ ਅਮਲ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ, ਤਿੰਨੇ ਰੋਗ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੀ, ਆ ਜਾਓ ਲੈ ਜਾਓ, ਪਰ ਹੈਗੀ ਆ ਸਸਤੀ, ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਆ? ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਵਾਈ ਆ। ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਬਾਈ ਭਾਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿਓ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਲੈ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਭਾਜੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਸਾਰੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਸਭ ਕੁਛ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੱਬੇ ਰੱਖੂਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੱਖੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਬੇਵਾਹ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਕਮਾ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਕੋ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੁਣਿਆ ਸਤ ਤੋਂ ਗਿਆਨ, ਸੁਣਿਆ 68 ਕਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਸੁਣਿਆ ਪੜ੍ਹ ਪਾਵੇ ਮਾਨ, ਸੁਣਿਆ ਲਾਗੇ ਸਹਿ ਧਿਆਨ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਨਾ ਦਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਬੋਲਦੇ ਭਾਈ, ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੰਨੋ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਉਹ ਪੰਨੋ। ਦੇਖੋ ਕੀ 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 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਬਾਤ ਦੱਸਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪਾਠੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰਾਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਰਗੜੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲੋ, ਕਿਤੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1430 ਅੰਗ ਆ, 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ, 11 ਭੱਠਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ, 36 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। 6 ਹੋਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆ, 15 ਸਾਲ ਦੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮੰਨੋ ਮੰਨੋ ਮੰਨੋ। ਜਿਹਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਹੋਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਸਿੰਘ, ਸੁਣਦੇ ਬੜੀ ਨੇ, ਬਈ ਮੰਨਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੇ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਬੀਰ ਕਸਵੱਟੀ ਰਾਮ ਕੀ, ਝੂਠਾ ਟਿਕੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਰਾਮ ਕਸਵੱਟੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜੋ ਮਰ ਜੀਵੜਾ। ਜਦੋਂ ਕਸਵੱਟੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਫਿਰ ਭਾਜਾਂ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਵੇਲਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਰਿਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦਾੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਮਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੰਨਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕਦਮ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੜਕ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਰਪਾਨ ਕੱਢੀ 3.5 ਫੁੱਟ ਦੀ, ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਰਪਾਨ ਲਿਸਕਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੰਘੋ
ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸੀਸ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ। ਸੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਅੱਜ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਗਈ। ਕੋਈ ਕਹੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚੁੰਡੀ ਪੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਚੁੰਡੀ, ਔਰ ਚੰਡੀ ਇਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਵਗ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਡੀ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਗਈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੰਡੀ ਚੁੰਡੀ ਕੀ ਪੁੱਠੀ ਪਊ? ਨਹੀਂ, ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕਿਸਵੱਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸਵੱਟੀ ਸਹਿਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਆ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਸੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। 5-4 ਸਿੰਘ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਡੇ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ 'ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਲਾਹੌਰ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਿਆ ਰਾਮ ਖੱਤਰੀ। ਦਿਆ ਰਾਮ ਖੱਤਰੀ ਸਿਰੋਂ ਰੋਡਾ ਪੋਡਾ, ਪਰਚੂਨ ਦੀ ਕਰਦਾ ਦੁਕਾਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕਰਦਾ ਜਾਪ। 24 ਘੰਟੇ 64 ਘੜੀਆਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੂੰ ਹੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਹੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਹੀ ਆ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਜਿੱਧਰ ਦੇਖਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿੱਧਰ ਦੇਖਦਾ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਜਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੌਕੜਾ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਚੌਕੜਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ, ਭਜਨ ਲਾ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਚੌਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਆ ਸੁੰਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੁੰਨ। ਇਹ ਸੁੰਨ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣਾ, ਉੱਪਰ ਲਿਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਲਿਜਾਵੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ, ਤੂੰ ਹੀ, ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕੀ ਆ? ਰਜੋਗੁਣ, ਤਮੋਗੁਣ, ਸਤੋਗੁਣ। ਇਹ 3 ਗੁਣ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਜਾਈ, ਜੋ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਭਜਨ ਅੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਧਰ ਮੈਂ ਤੈਸੀ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੀ ਜੀ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਜੀ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਾਇਆ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਧੀ ਪੁੱਤ ਵੀ ਮਾਇਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਮਾਇਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਮਾਇਆ, ਆਕਾਸ਼ ਵੀ ਮਾਇਆ, ਧਰਤੀ ਵੀ ਮਾਇਆ, ਪਤਾਲ ਵੀ ਮਾਇਆ, ਤਾਰੇ ਵੀ ਮਾਇਆ, ਸੂਰਜ ਵੀ ਮਾਇਆ। ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਉਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰਾਮ, ਅੱਲਾ, ਖੁਦਾ, ਰੱਬ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਪਰ ਜਿਹਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਇਹ ਅੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੀਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਾਸਵਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਧਰਤੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਆਕਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਆਕਾਸ਼ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਝੂਠ ਆ। ਉਹ ਅੱਖ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਜੀ ਨਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਿਸਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰਾ ਦਿਸਦਾ, ਉਹ ਅੱਖ ਹੋਰ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਹੀ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਿਸਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਹੀ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰਾ ਦਿਸਦਾ।
ਅਖਿਆਈ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਰ ਰੱਬ ਦੀਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਅਖਿਆਈ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿਸਦਾ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਅੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਅੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਲਾਈ ਨਾ ਕਿਸ਼ਵੱਟੀ ਆਨੰਦਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਪਰਖ ਕਰੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਖ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਅੰਨੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਪਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੁਰੂ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ, ਗੁਰੂ ਧਾਰ ਲੈਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਉਹ ਗੱਲ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਕਮਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਚੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚੰਗਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਫਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਮਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਨੂਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹ ਜਨ ਕੋ ਲਾਲ ਰੰਗ ਲਾਗਾ ਮੈਲਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਦਾਗਾ। ਇਹ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ ਫੇਰ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ। जिस जन को लाल रंग लागा मैला कदे ना हो भी ना लगे दागा। भागा वाला चढ़ता किनू जिन्हें गुरु के बचन कमा लिया, जिन्हें महापुरुषों के बचन कमा लिया। साध संगत जी दशमेश पिता कहता भी देख ली भी अख मिल गई, किसी को नहीं मिल गई। लाल रंग चढ़िया किसी को पूजो। एक ध्यान रखियो, जिहड़ा तुहाडा चेहरे का रंग आ, चाहे थोड़ी उम्र कितनी भी है, उम्र का कोई सवाल नहीं है। जदों तुहानूं नाम का रंग चढ़ गया, अभ्यास का रंग चढ़ गया, गुरु के बचन नूं कमाउण का रंग चढ़ गया, वो रंग होर आ, वो रंग होर आ। ਜਿਹੜਾ रंग अपना खुराकां का फल खा ले, दुध घ्यो, वो रंग होर आ, वो झूठा। ਜਿਹੜਾ ਨੂਰੀ लाल रंग है ना, वो गुरु के बचन कमा के गुरु के शब्द में पढ़ के फिर चढ़ता। महाराज कहते देख लीए कोई ना निसरिया। तो साध संगत जी एक दयाराम खत्री महाराज का पुराना सेवक
ਪਰਚੂਨ ਦੀ ਕਰਦਾ ਦੁਕਾਨ, ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ ਪਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਸੌਦਾ ਦੇਣਾ, ਉਧਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਅਨੰਦਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਾਹ ਗੂਕ ਜਿੰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਹੀ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੋਡਾ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਮਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਤਾਂ ਲਈ ਬੈਠਾ ਕਿਰਪਾਨ ਨੱਚ ਕਰਾਏ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਵੜ ਦੇਣਾ ਸਿਰ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਭੱਜਿਆ, ਬੈਠੇ ਐਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੀ ਆਸ਼ਕ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ, ਭੱਜਿਆ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਰਦਨ ਰੱਖਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ ਭਾਈ? ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਦਇਆ ਰਾਮ ਖੱਤਰੀ ਆ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੂਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਸ਼ੀਸ਼ ਲੈ ਲਓ, ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਸ਼ੀਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰੋ ਕਿਰਪਾਨ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਕੋਈ ਝੂਠੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਜਕਾਰਾ, ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕੱਢੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਮਾਰੀ ਧੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਇਆ ਰਾਮ ਖੱਤਰੀ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰਿਆ, ਲਹੂ ਲਾਣ ਦਿੱਤੀ ਦੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਭੱਜ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਿਓ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਡੀ ਪੁੱਠੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੜਤਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਉਹ ਹੀ ਭੱਜ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਭੱਜ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨੀਲੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਭੱਜ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਭੱਜ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ੂਰੀਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਭੱਜ ਗਏ। ਦੇਖਿਆ ਦਇਆ ਰਾਮ ਖੱਤਰੀ ਕੋਲ ਸੀ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘਾ ਹਾਂ ਮਾਰ ਉਰਿਆ ਬਈ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਕਰ, ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਧੜ ਸ਼ੀਸ਼ ਲਿਆ। ਸਤਿ ਮਹਾਰਾਜ ਧੜ ਲਿਆਂਦੀ, ਸ਼ੀਸ਼ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਕਰ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਧੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇ। ਸਤਿ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਸਿੰਘ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਰਨ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਦ ਤੱਕ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਰ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਭੰਗ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪੋ। ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਪੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ। ਇਹ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਐਡੀ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾ ਚੰਡੀ ਦਾ ਪਾਠ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਠ ਆ। ਇਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ ਇਹ, ਇੱਥੋਂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੁਣਨੇ 108 ਮਣਕੇ ਦੀ ਬਾਲਾ ਲੈ ਲਓ। 108 ਮਣਕੇ ਦੀ ਬਾਲਾ ਲੈ ਕੇ 6 ਮਾਲਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀਆਂ, 40 ਮਾਲਾ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਪਦੀ ਆ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਆ। ਜੋੜਤਾ, ਜਦੋਂ ਜੋੜਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਲਵੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੇ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ
ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਇਹ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਬਲਾ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ। ਪੜ੍ਹੋ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਮਲ ਕਰੋ ਔਰ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਟਾ ਜੱਟ ਸੌਦਾ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੱਟ ਸੌਦਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀ ਅਮਲ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਸੱਚ ਬੋਲੋ। ਸੱਚਖੰਡ ਬਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਸੱਚ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੜੇ ਡੋਰ ਲਾਏ ਗਏ, ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਧੋਖੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਸੱਚੇ ਬੋਲਿਆ। ਔਰ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਸੱਚ ਬੋਲੋ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸੱਚ ਬੋਲੋ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪਾਠੀ ਆ, ਸੱਚ ਬੋਲੋ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ, ਸੱਚ ਬੋਲੋ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ, ਸੱਚ ਬੋਲੋ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਬੋਲੋ। ਦੂਸਰਾ ਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਠੀ ਆ, ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆ, ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਸੱਚ ਬੋਲੋ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਪੱਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਪੱਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਭੰਗ ਪੋਸਤ ਪੀਤਿਆਂ ਉਤਰ ਜਾਏ ਪ੍ਰਭਾਤ, ਨਾਮ ਖੁਆਰੀ ਨਾਨਕਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਬੋਤਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬੋਤਲ ਆ? ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਬੋਤਲ ਆ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬੋਤਲ ਆ। ਉਹ ਪੀਓ, ਝੂਠੀਆਂ ਨਾ ਪੀਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਭੰਗ ਪੋਸਤ ਪੀਂਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਫਿਰ ਤੱਕ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੰਗ ਪੋਸਤ ਪੀਤੇ ਆ ਉਤਰ ਜਾਏ ਪ੍ਰਭਾਤ, ਨਾਮ ਖੁਆਰੀ ਨਾਨਕਾ, ਚੜੀ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜੋ। ਨਾਮ ਕੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ, ਨਾਮ ਕੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ। ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਆਰੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। 24 ਘੰਟੇ 64 ਘੜੀਆਂ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਉਤਰੂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਨਾਮ ਦਾ। ਚਾੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸੱਚਾ ਆ, ਝੂਠੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਚਾੜੋ। ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਦੇ ਰੰਗ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ,
ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਦੇਖੋ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਵੈਸੇ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਪਈ ਆ, ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਪਈ ਆ। ਝੂਠ, ਤੂਫਾਨ, ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ, ਕਾਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਨਾਮ ਜਪ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਭਜਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਠੀਕ ਆ ਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਜਾਪ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ 1 ਘੰਟਾ ਲਵਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲਵਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਕਰਾਓ। ਉਹਦਾ ਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਰਦਨ, ਸਿੱਟਾ ਮਾਰਿਆ, ਜੋੜੀ, ਕਹੇ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਫਿਰ ਰੱਖਿਆ ਦਿਆ ਰਾਮ ਖੱਤਰੀ, ਦਿਆ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਭਾਈ ਦਿਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਭਾਈ ਦਿਆ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਆ, ਉਹ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਸੰਪਰਦਾ ਵਾਲੇ ਇਹ। ਕਲੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਬੜੀ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਭਗਤੀ ਟਕਸਾਲਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਓ, ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰੋ, ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ ਨੇ, 10 ਨੌ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਰੋ, ਪਰ 2.5 ਘੰਟੇ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। 2.5 ਘੰਟੇ ਦਸਵਾਂ ਸਭ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਦਾ 2.5 ਘੰਟੇ ਸਿਮਰਨ ਭਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦਾ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਲਓ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਲਾ ਕੇ ਸੁਬਾਹ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਪ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੂਹਰੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੀ ਕਰ ਲਓ, 15 ਮਿੰਟ ਹੀ ਕਰ ਲਓ। ਫਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ, ਇੱਕ ਛਿੰਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਝਪਕਣ ਦਾ 1 ਕਰੋੜ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਭਾਈ ਸਾਰਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੀਵਤ ਹੋ ਗਏ, ਦਿਆ ਰਾਮ ਜੀ, ਦਿਆ ਰੱਖਤਾ। ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਫਿਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਸੀ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ। ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ 'ਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਰਜੋਈਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਨੰਦਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜੋਈਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਾਏ। ਉੱਥੇ ਸੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਤੋਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ। ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ, ਇੱਕ ਜਨਮ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਬਣੂਗਾ ਸਿੰਘ ਲਵਾਉਣ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਘ ਲਾਇਆ, ਦਿਆ ਰਾਮ ਖੱਤਰੀ ਨੂੰ ਅੰਬਰ ਲਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਲਾ ਕੇ ਦਿਆ ਸਿੰਘ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਇਆ ਮਰਦ ਅਗਵਾੜਾ ਅਕੇਲਾ ਬਾਬਾ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ, ਇੱਦਾਂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ ਜੀ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ ਜੀ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ।
ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ ਜੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ ਜੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਮਰਦ ਗੰਮੜਾ ਅਕੇਲਾ ਬਹੁ ਬਹੁ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਮਿਲੂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਐਡਾ ਬੜਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਪੀਰ ਪਕੰਬਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਨਿਰਵਾਣਤਾ, ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਨੀਵਾ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਪੇ ਚੇਲਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਮਾੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਵੀ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਧੂੜ ਵੀ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਮਝੋ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਆ ਗੁਰੂ ਕੋ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਆ। ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੋ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਦਾ ਗੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਵਿਚੋਲਾ ਵਿਚਾਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਵੀ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਵਿਚੋਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੇਚਣਾ ਗਵਾਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗਵਾਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਲਾਲ ਨੂੰ ਭਾਲਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਡੰਗਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਦਲਾਲ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਮੈਂਸ ਵੇਚਦੇ, ਸਾਡੀ ਪਕਾ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਣੀ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਆ, ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਲਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੰਤ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਜਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਫਿਰ ਚੋਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਠੱਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਧਾੜਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਝੂਠ ਤਾਂ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਝੂਠ ਹੈ ਝੂਠ, ਝੂਠ ਹੈ ਝੂਠ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਰਲ ਜੋ ਮਾਰਦੇ ਸੱਚ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਰਗਾ ਜਪ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਜਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਪ ਕਰ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਜਾਣਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਬੋਲੋ, ਸੱਚ ਬੋਲੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਸ਼ਾ ਪੱਤਾ ਕਰੋ, ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਨਾਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਹੋਰ,
10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਜਾਣੇ, ਏਕਾ ਨਾਰੀ ਜਤੀ ਕਹਾਵੇ, ਪਰ ਨਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪਾਠੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਲੈਸ਼ਕਰ ਵਾਲਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਸਮਝਣਾ, ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਭੈਣ ਸਮਝਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਮਾਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਸਾਡੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਜਾਣੇ, ਏਕਾ ਨਾਰੀ ਜਤੀ ਕਹਾਵੇ, ਪਰ ਨਾਰੀ ਧੀ ਭੈਣ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਉਹਨੇ ਬੈਨ ਲਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ। ਨਾਮ ਜਪੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਪਹਿਰਾ ਦਵੋ, ਨਸ਼ੇ ਛੱਡੋ, ਸੱਚ ਬੋਲੋ। ਲੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨ ਵਸਤ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਸੱਚ ਬੋਲੋ, ਝੂਠ ਬੋਲੋ, ਸਾਰਾ ਇਹ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੱਚੇ ਸਾਧ, ਸੱਚੇ ਸਾਧ, ਸੱਚੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਚਨ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ? ਜਿਹੜਾ ਦਿਆ ਰਾਮ ਖੱਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸੀਸ ਵੱਢਿਆ, ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਤ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਰਚਾ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰੋਂ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ, ਖੁਦ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਵੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਕਮੜੇ ਬਣ ਗਏ ਸਿੰਘ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤਰਕ ਲੱਗੇ ਕਰਨ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਤਾਂ ਸਦਾਈ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਡੀ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਗਈ, ਚੱਡੀ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਦੇਖਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਤੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੀ, ਪ੍ਰਚੂਰ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੱਤਰੀ ਦੀ ਦਇਆ ਰਾਮ, ਉਹਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਚਲੋ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਇਸ ਰੰਗੇ ਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਦਾ ਸਾਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਰੱਬ ਸੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਸੀ। 37 ਸਾਲ ਮੈਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਢੱਕੀ ਵਿੱਚ 37 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਤੇ। ਹਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋਏ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਰੋਏ, ਬੜੀਆਂ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਉੱਥੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਛੋੜਨਾ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਬਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਸਾਧ ਜੀ ਕੀ ਬਚਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਪਰਾਧੀ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਅਪਰਾਧੀ ਜੀ ਹੁਣ ਬਖਸ਼ ਲਵੋ ਮਹਾਰਾਜ।
ਜੀਵ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗਲਤੀ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਰੂਗਾ, ਪਸ਼ੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ महाराज जी एक जगह लिखा, जो गलती करता है वो इंसान है। कहते जो गलती करता वो बंदा इंसान है, पशु नहीं करते। जो गलती करता है वो इंसान है, जो गलती करके खिमा ना मंगे वो शैतान है। कितना कराइए तो साध संगत जी बई गुरु गोबिंद सिंह महाराज दुष्ट दमन तो गोबिंद राय तो फिर इन्होंने जिहड़ा दयाराम खत्री दा सीस कट्टिया, ਉਹਨੂੰ ਅੰਬਰ ਛਕਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਲਾਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਗਏ, ਬੈਠ ਕੇ ਦਇਆਰਾਮ ਖੱਤਰੀ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬੈਠ ਦਾ ਅੰਬਰ ਛਕਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਜਾਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, बाकी सारे हुक्म करे ने, हुक्म करे ने। एक जगह बेनती करी आ, कित्थे करी आ बेनती? इत्थे बेनती करी आ दया सिंह नूं। हुक्म कित्थे कीता? जदों खीरला सबदी जाण दा हंधेड़ साहिब की धरती के उपर सिंघां ने पुछया, महाराज हुण किरपा करो, आप जी चले हो, सानूं किहदे नाल ला के चले हो? संगतां बड़ियां बराग दे विच आईयां। दसवेज पिता ने बराग दे विच आके फिर ये बचन कीते ते इत्थे हुक्म कीता सी, इत्थे बेनती नहीं कीती। इदां पढ़ो की हुक्म कीता सी। ए हुक्म है बाजां वाले दा, ए हुक्म है बाजां वाले दा, हुक्म किया। फिर जदों दया सिंह नूं उस स्टेज के उपर वीर आसन दे विच बैठे दसवें पिता हथ जोड़े, भाई दया सिंह जी हाँ महाराज, मेरी बेनती है कि तुहाडे चरणों में बेनती की, पढ़ लो दया सिंह बाबा। मेरी बेनती है कहते कि जिवें मैं दया राम तो तेरे नाम नूं सिंह लाता अंबर छका के, हुण तैनूं शक्ति आ, तू मैनूं खंडे बट दा अंबर छका के मेरे नाम नूं सिंह ला। जदों इन्ने वचन कीते ना, भाई दया सिंह जी गुरु महाराज नूं कहते, महाराज कहते और देखो स्टेज, कहते स्टेज देखो, कहते देख ली, कहते ये स्टेज के उपर पहला सीस दिता, सीस तुसीं दसो की दवोगे?
ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਦੇਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਵਚਨ ਕੀਤੇ। ਪਿਤਾ ਵਾਰਤਾ ਪੁੱਤਰ ਚਾਰੇ ਬਾਰ ਨੂੰ, ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਦਲੇ। ਪਿਤਾ ਵਾਰਤਾ ਪੁੱਤਰ ਚਾਰੇ ਬਾਰ ਨੂੰ, ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਦਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚੌਧਰ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਪਿਤਾ ਆਪਣਾ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵਾਰਿਆ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਪਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, 1.25 ਮਣ ਪੱਕੇ ਜਨੇਊ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਫੂਕ ਕੇ ਫੇਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਏ ਮੇਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਰੀਏ ਮੇਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਵਰਤ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ, ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ। ਫਿਰ ਵਚਨ ਕੀਤੇ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਕੀ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੋਦੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕੌਣ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਸੀਸ ਆਪਣਾ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਅੱਜ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ ਕੱਟੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਫਕੀਰ ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਦੱਦਾ ਆਖੇ ਦੂਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਫਕਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਬਰਾਜਦੇ, ਸੁਣ ਤੇ ਸਮਾਧ ਲੱਗੀ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਧੂ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਗਦੇ। ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ ਵਾਸਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ ਅਰਦਾਸਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਰੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ। ਬੜੀ ਔਖੀ ਘਾਟੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਔਖੀ ਘਾਟੀ ਹੈ। ਬੱਜਲ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪੱਕੀ ਮਾਲਾ, ਇੱਕ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? 14 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਮਾਲਾ ਨੂੰ 14 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਮਾਲਾ ਕਰਨੀ ਆ ਗੁਰਮੰਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਪ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ?
3 ਘੰਟੇ ਪੂਰੇ। 3 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਨੂੰ, 14 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨੂੰ। 14 ਦੇ 3 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 17 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਰਾਲੇ ਦੀ ਢੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਕੜਾ ਪਾ ਕੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਰਾਲੇ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਇਹ ਮੱਜਰ ਨਾਲੇ ਊੜੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਊੜਾ ਵਾਲਾ ਇਹ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਮੱਜਰਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਨਾਭੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਈੜਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਪਿੰਗਲਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਸੁਖਣਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰ ਕੇ ਬੜੀ ਘਾਟੀ ਔਖੀ ਆ। ਪਖੀਰੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਵਣੇ ਬਾਜਣ ਬੜੇ ਔਖੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਬਾਜਣ ਕੀਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਰ ਦੂੰ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਵਾਰ ਦੂੰਗਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਦਇਆ ਰਾਮ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਰਮਨ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਦਇਆ ਰਾਮ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸਿੰਘ ਲਵਾਇਆ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਏ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਚਨ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ। ਅਤੇ ਬਸ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਆ, ਅਰਜ਼ ਆ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਨਿਭਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਚਰਨ ਧੂੜ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਖੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਬਣ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੌਲੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਕੱਟੀ ਗਈ 84 ਫਿਰ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ, ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਰਹੂਗੀ। ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਦੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਲੋਹ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਮਲੋਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ। ਮਲੋਹ ਤੋਂ 4-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, 6 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 10 ਪੈਂਦੀ ਆ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਆ ਕਾਪੀ। ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖੈਰ ਦੂਜੀ ਕੁ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਗੁੰਮਟ ਪਾਇਆ, ਅਸੀਂ 6ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਗੁੰਮਟ ਪਾਇਆ ਉੱਪਰ। ਔਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਲੰਗਰ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਆਪੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਦਰ ਲੈ ਪਾ। ਬਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਭਜਨ ਕਰਨਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੜ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਆ ਗਈ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ 20 ਮਿੰਟ ਕੁੰਡੀ ਖੋਲ੍ਹਤੀ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। 24 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕਰੇ ਤੇ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਏ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਦਾ ਰਹਿਣਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਝੂਲ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਭਾਵੇਂ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ। ਸਦਾ ਰਹਿਣਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਝੂਲ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਭਾਵੇਂ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ।
ਸਦਾ ਰਹਿਣਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਝੂਲਦੇ, ਮੇਰਾ ਭਾਵੇਂ ਅੱਖ ਨਾ ਰਹੇ। ਆ ਝੂਲਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੂਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਣ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆ। ਇਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੋਊਗੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਤੋਤਰ ਦਾ ਖੈਰ ਡਾਲੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਲੱਗੂ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਭਾਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਚਰਨ ਪਾ ਦੇਵੋ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰਹਿ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰਮੁਖਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੌਣ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਮੜੀ ਦੀ ਦੇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਮੜਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਘਰੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਪਵਾਓ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈ ਗਏ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈ ਗਏ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਪਵਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਓ ਬਾਹਰ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਲਾਓ। ਇਹ ਉਹੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬੜੇ ਦੁਰਲਭ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਪਦਵੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਪਦਵੀ ਬਖਸ਼ੀ। 21ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ, 21ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਸੰਗਤ 20 ਹਿੱਸੇ ਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ 21 ਬਣਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਹਿੱਸਾ 20ਵਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬਚਨ ਐਸਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰੀ ਰਸ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਛੂਟ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਛੂਟ ਆ। ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਸਾਰਾ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਹੈ, ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਐਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਬਾਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਇੱਕੋ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਆ, ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਆ, ਰਾਮ ਇੱਕ ਆ, ਗੌਡ ਇੱਕ ਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਤੀਆਂ। ਨਾਮੀ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਕਦੇ। ਨਾਮੀ ਦਾ ਜੋੜਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮੀ ਪੁਰਖ ਉਹਦਾ ਜੋੜਦਾ ਤੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਾਵੇ। ਗ੍ਰੰਥ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਜੇ ਗੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਜੇ ਰਮਾਇਣ ਆ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰੰਥ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰੋ, ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰੋ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਸੋਚੀ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਘਿਰਣਾ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਘਿਰਣਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕਰ ਲਓ।
ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਖੂਹ ਦੀ ਬਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੇ, ਉਹੀ ਬਾਜ਼। ਜੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀਏ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗਾਲ ਜਦੇ ਵਾਪਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਰਸਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬਾਜੂ ਮੰਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਹਿਣ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗ ਜੋ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਬੁਰਾਈ ਲੱਗ ਜੋ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾਈ ਲੱਗ ਜੋ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ, ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੋ, ਉਹਦਾ ਸੁੱਖ ਮੰਗੋ, ਉੱਥੇ ਸੁਖੀ ਹੋਵੋ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਘਿਰਨਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਜੂ, ਅਸੀਂ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ। ਅੱਜ ਕੀ ਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਭਲਾ ਦਾ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਬੜੇ ਵਿਹਲੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਿਹਲੇ ਨੇ। ਅੰਤਰ ਗੁਰੂ ਰਾਧਨਾ ਜੀਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਉ, ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ, ਸਰਬਨੀ ਸੁਰਨ ਗੁਰ ਨਾਉ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ, ਦਰਗੇ ਪਾਈਏ ਤੋ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬਸ ਦੇ, ਜਗ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢੀਏ। ਬਿਰਲੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਲਾ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਐਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਦੇਖ ਲਓ, ਭਲਾ ਮੰਗੋ, ਭਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਰਾ ਐਟੋਮੈਟਿਕ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਪੁੰਨਦਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਨਾ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਰ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਨਾ ਨਾ, ਦੋਸ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਦੋਸ਼ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਦਸਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਦਸਦਾ ਦੋਸ਼ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਨੇ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਹੀ ਕਰਮ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਤੋਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਤੋਤਰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਪੜ੍ਹਤੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੀ। ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਾਤਾ, ਜਾਇਆ ਬਰਿਆਈਆਂ ਬੱਚੇ ਧਰਤ ਦੂਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ।